ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон, иншоалло ки хубу саломат ҳастен. имрӯз хостам дар бораи шахсоне гап занем ки бойгирии Тоҷикистонро ноҳаққона гирифта бою сарватманд шуданд. бо ҳар роҳу баҳона, бо ҳар хел қонунбарориҳо пули мардуми Тоҷикистонро гирифта бою сарватманд шуданд. аз ҳисоби муҳоҷирини кории ҳамватанони мову шумо, аз ҳисоби онҳо, пули онҳо бою сарватманд шуданд. оё онҳо аз пули мол сер шуданд? оё онҳо хушбахтии ин дунёро ба даст оварданд? оё онҳо шабҳо бо роҳат хоб мераванд? оё онҳо дар дилашон оромиш ёфтанд? хуб дӯстон, алон мо қиёс мекунем аз баъзе бойҳое ки бо меҳнати худ сарватманд шуданд ва аз дигар бойҳое ки аз ҳисоби мардум бо фиребу найранг, бо зулм сарватманд шуданд. ва мо нигоҳ мекунем, яке аз бойтарини инсонҳо машҳур Илон Маск мебошад ки ӯ соҳиби хато накунам 428 миллиард доллар мебошад ва интернете ки дорад, беҳтарин интернет, ва соҳиби ракетао ҳаст ки ба космос баромада бармегардад. як ҳолати мартабаи ки дорад бо президентҳо шинохез мекунад, машҳур ҳаст. як ҳолате дорад ки аксари мардум орзу таманно доранд ки монанди ӯ бошанд ва фикр мекунанд ки хушбахттарини инсон ҳамон одам мебошад. дар мақолаи маъруфи рӯзномаи New York Times 3 майи соли 2025 нашр шуд ки Илон Маск сарватманди машҳур ва соҳибкори саршинос маводи мухаддири кетаминро истеъмол мекунад. вай инчунин зикр кардааст ки баъзе доруҳои дигарро низ истеъмол мекунад. Илон Маск пас аз миён омадани саволҳо дар бораи истеъмоли доруҳои дигар изҳор дошт ки наметавонад инро тасдиқ кунад. аммо ӯ эътироф кардааст ки кетаминро барои муддати тӯлонӣ истифода мебурд. вақте ки ӯро мепурсиданд ки чаро ин кетаминро дар тӯли зиёди аз ҳаёти худ истеъмол мекард, дар ҷавоб гуфт ки барои табобати депрессия ва раҳоҳӣ аз мушкилоти равонӣ ки аз сар мегузарад аз ин дору истеъмол мекунам. дӯстон ва ҳамватанон, нигоҳ кунед, Илон Маск яке аз бойтарини инсонҳо бо меҳнати худ бою сарватманд шуд. 428 миллиард доллар пул дорад ва дар ҳамин ҳолате ки пуле ки дорад, нигоҳ кунед, оромиш надорад ва дар ҳолати депрессия мебошад. ин хел доруҳоя истеъмол мекунад. ин хел пулҳое ки дорад, ҳар рӯз агар 100 000 доллар ба худаш масраф кунад ҳам пули ин кам намешавад. болои ин оромиш надорад, дар депрессия мебошад. агар ин қиссаро ба касе нақл кунӣ, ӯ фикр мекунад ки ахир он шахсе ки дар депрессия меғалтад, оромиш надорад, фикр мекунад ин Илон Маск мебошад. акнун шумо дӯстон тасаввур кунед ки шахсе ки бо меҳнати худ бою сарватманд шуд, дар чӣ ҳолат аст? оромиш надорад, дар ҳолати депрессия мебошад. акнун тасаввур кунед ки шахсоне ки ноҳаққона бойгирии Тоҷикистонро мегиранду бою сарватманд мешаванд, бо ҳар хел баҳонаю фиребу қонунбарорӣ пули мардумро мегиранду бою сарватманд мешаванд. аз ҳисоби муҳоҷирини кории ҳамватанони мо шумо, онҳо дар муҳоҷират дар чӣ машаққат, дар чӣ азоб пул кор мекунанд, аз ҳисоби онҳо протсент мегиранду бо ҳар хел қонуно пул мегиранду бою сарватманд мешаванд. зеро ки ҳар як шахсе ки бою бадавлат шуд, сарватманд шуд, ӯ медонад ки аз куҷо ин пулҳоро ҷамъ кард. баъзе онҳо дар кор шуд, куштанд, хун резонданд, ин пулое ки ҷамъ карданд ба хун олида ҳаст. баъзеҳо фиреб карданд, ришва гирифтанд. баъзеҳо бизнеси дигаронро ғасб карда гирифтанд, ба зӯрию ба фиреб кашида гирифтанд. барои ҳамин ӯ худаш медонад ки бо кадом роҳҳо ба хун олида ё ба фиреб, ба зулм, бо ҳар роҳҳо ин пули молро ҷамъ кард. оё ин шахс шабо дар оромиш хобаш мебарад? на. оё ин одам хушбахтии ин дунёро ба даст мебиёрад? хушбахтии охиратро ба даст мебиёрад? не, бародарон. онҳо медонанд ки бо кадом роҳу ноҳаққона ин пулу молро ҷамъ карданд. барои ҳамин нигоҳ мекунед ки онҳо
آرامش ندارن، شبها خوابای درست ندارن، در حالت دیپرس میباشند. برای هم نگاه میکنی اکثر آنها هر خیل داروهای استعمال میکند که از همین داروها کمی آرامش پیدا کند، ولیکن در همین حالت دیپرس آنها میمانند. اینها چندین مراتب زیادتر در دیپرس هستند و آرامش ندارند. پس چرا شما از پس پول میدوید؟ فکر میکنین پولی شما $100,000 شود، شما خوشبختی این دنیا رو به دست میبرید. میلیون شود یا میلیارد دلار شود، فکر میکنین که خوشبختی این دنیا رو به دست میبرید. برای این هدف پولتون شده خونی مردم رو میریزونین، زندانی میکنید، رشوه میگیرین، با هر راه دست میزنین که صاحب پول شوند، لیکن در آخر میبینین که این پولی که شما جمع کردین با شما خوشبختی نمیبیارد. این خیلی مثال ها بسیار است برادران. یک نویسنده مشهور کره نوشته بود که چطور خوشبختی رو به دست بیاورید. خودش باشد چه از دیپرسی خودکشی کرد. کجا شد خوشبختی تو؟ این خیلی مثال ها میبیاریم و پس سوال به میان میآید که آیا شخصان ثروتمند با خوشبخت شده میتوانند؟ کی کسی خوشبختی این دنیا رو به دست میبیارد و آرامش زندگی میکند؟ خب هر یک شخصی که خواه ثروتمند باشد، خواه کمبغل باشد، در کدام حالتی که نباشد، این شخص اول اینکه ایمان به الله بیارد، به رسولش بیارد، این آدم خوشبختی رو به دست میبیارد. یعنی ایمان آوردن به خداوند، به رسولش، این اول ریشه که در دل آرامش می‌دراید. دوم اینکه در قضا و قدری که خداوند در تو تقدیر کرد با این راضی شدن کار. در کدام حالتی که باشی، خداوند گویم که به تقدیر تو نویس که تو صاحب چند فرزند میشی، صاحب پول و مال همون قدر میشی، این میشی او میشی، خداوند به تو آنچه که تقدیر کرد تو در این چیز راضی باشی، تسلیم شوی، اون وقت در دل تو آرامش می‌دارد که این همه این به دست تو نیست، به دست خداوند هست. بعد می‌بینی که خوشبختی این دنیا رو به دست آوردی و خوشبختی آخرت هم رو به دست آوردی. مثال میبرم، ما نگاه میکنیم مجاهدین را، وقتی که در عملی میبرایند، با مرگ روبرو میشوند، نگاه میکنیم آنها آرامش در دل دارند، هیچ ترسی ندارند. اگر که آنها کشته شوند هم هیچ در این قضا راضی هستند، زخمی شوند هم در این راضی هستند، تسلیم میشوند و این چنین غلبه کنند، میلیون ها دلار غنیمت گیرند هم که این چنین یک خیله گویم راضی هستند. در همه حالتی که در ذکر کردم، خواه کشته میشن یا غنیمت میگیرند، چی میگیرند، آنها در همش یک خیله راضی هستند، تکیه میکنند به خداوند، ایمان دارند به خداوند، به قضا و قدری که در خداوند در آنها نویس تسلیم شدن، راضی که هستند. برای همین نگاه میکنیم مجاهدا خیلی یک آرامش دارند، هیچ ترس ندارند. حتی بسیاری آدمان نمیفهمند که چرا آنها اینقدر همین تبسم و یک راحت در دل دارند، زیرا که آنها اولش ایمان دارند و دومش به قضا و قدر تسلیم شدند، راضی شدند و خداوند آنچه که وعده که داد ایمان دارند. برای همین شخصانی که گویم کمبغل، خداوند از علم خودش مثال نویست راضی باشند، باور کنید آنها خوشبختی رو به دست میبیارند و این چنین بایها راضی نباشند، حتی خوشبختی کمبغل به دست آورده نمیتوانند. و آدمانی که بای هستند، ثروتمند هستند، اگر آنها پول مالشان را با مهنت خود جمع کرده باشند، اگر آنها ایمان داشته باشند به الله و رسولش، اگر آنها نماز خوانند، حج رفته باشند، زکات میداده باشند، به خویش تبرهای خود صدقه میکرده باشند، اگر روزه میداشته باشند، ثروتمند که هستند با بهترین خوراک ها رو آنها میخورند در روزه، اگر این خیل باشد، آنها بالعکس بهترین انسان ها، خوشبختترین انسان ها همونا میباشند. هم خوشبختی این دنیا رو به دست آوردن، هم خوشبختی آخرت رو به دست آوردن، خوش به حالشان. باور کن این خیل بای ها باشند، بگذار که میلیون ها در تاجیکستان خیلی ثروتمندا باشند، خوش به حالشان، به خویش توار زکات میدهند، صدقه میدهند، روزه میدارند. باور کنید هم در این دنیا راحت هستند، مرتاح، شبها خوابای خوب دارند، آرامش دل دارند، خوشبختی این دنیا را هم در آخرت. خوش به حالتان. برای همین دوستان و هموطنان، شخصانی که ناحقانه بای ثروتمند شدند، آنها میدونند که از کدام راه فریب و رشوه این
پول مال رو جمع کردن، آنها باید توبه کنن، از این کارشون دست کشن، زیرا که خداوند بخشنده و مهربان. دیر نشده این کارشون دست کشن، توبه کنن. هیچ وقت این پول مال به شما خوشبختی نمی بیارد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گفتن که بعضی آدما عبد دینار گفتن، یعنی بنده پول مال هستند، خدایشون پول مال هستند. از پس پول مال میدوان برای پول مالشون همه کارو میکنن، میدوان، بنده پول هستند. در آخر عمرشون میگذرد، میبینن که هیچ آرامش به دست نآوردن. این راه فریب است. برای همین دیر نشده از این کارتون دست کشین. بلکه شما یک از جای کار مردم تاجیکستان را تامین کنید، غمخوری مهاجرین کاری ما شوین. بالعکس دستتون رو کشوین برای مردم، غمخوار باشین، یاردم دهین. نگاه کنید در آن وقت شما در دلتون آرامش می‌یابید و خوشبختی این دنیا رو به دست میبرید. حتی محبت مردم رو به دست میبرید، مردم شما رو دوست می‌دارن. و دیگر اینکه دوستان، این دنیا دنیای سنجش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگن که لا عیش الا عیش آخره. در حالت وزمین بود، گفتن این دنیا همین است. گفتن بعضی رو خداوند رزقش تنگ کرد، بعضی رو وسیع کرد، بعضی رو کسلی کرد و هر انسان رو با هر خیلی راه سنجید. برای همین این دنیا همین است. در قضا و قدر تن راضی باشین، شما خوشبخت‌ترین انسان باشین. و گفتن لا عیش الا عیش آخره، حیات خوشبختی ابدی این آخرت است. گفتن برای همین تلاش آخرت کنید، در این دنیا صبر کنید، آنچه که خداوند قضا و قدر نویست بر سر شما تن راضی باشین. ان شاء الله که خوشبختی آخرت رو به دست میبرید. حیات اساسی حیات آخرت هست. شما را به خداوند میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.